салом ва хуш омадед бинандагони азиз ба барномаи ахбори озодӣ. Имрӯз 14 апрел аст ва нахуст мебинем ки дар барнома кадом мавзӯъҳоро дорем. роҳи ҳал куҷост? Вокуниш аз Тоҷикистон ба нишасти вазирони корҳои хориҷии ҳамсоя ва Афғонистон. 2 сол мехоҳед ё 1 сол? ҳомии ҳуқуқи тоҷик ба дониҷон тавсия медиҳад ки аввал дипломро бигиранд ва баъд ба аскарӣ бираванд. мардум беоб намемонанд. дар ҳоле ки нақби данғара бозсозӣ мешавад, кори он ҳам қад нахоҳад шуд. хароб гаштам, ба таъмир ниёз дорам, лекин нақд дидори офатҳои шугун кардагӣ нест. наздик ба зуҳри имрӯз ҷасади ҳумоюн каримов, писари шоирони шинохта Озарахш ва Фарзонаро дар қабристони маҳаллаи Пахтакори шаҳри Хуҷанд ба хок супурданд. дар маросими дафни ӯ садҳо ҳаводорони шеъру таронаашон аз кунҷу канори Тоҷикистон омаданд. ҳумоюн каримов 21 сол дошт ва дар дарёи Сир дар шаҳри Хуҷанд ғарқ шуда ҷон бохтааст. ҳодиса рӯзи 13 апрел рух дод. мақомот ва наздиконаш дар бораи омилҳои марги ҳумоюн чизе нагуфтанд ва то ҳанӯз ангезаи ҳалокаташ расман маълум нест. ҳумоюн фарзанди хурдӣ ва писари ягонаи Озарахшу Фарзона дар соли севуми шуъбаи шарқшиносии донишгоҳи давлатии Хуҷанд мехонд. дар гузашта чанд навори сурудхонии ӯ бо падар ва амакбачааш Фараҳманд Каримов ба шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ ёфтааст. ташкили ҳукумати ҳамашумул, иҷозаи таҳсили духтарон дар Афғонистон, таъмини амният ва роҳҳои расонидани кӯмак ба мардуми ин кишвар аз масъалаҳоянд, ки дар нишасти вазирони корҳои хориҷии кишварҳои ҳамсояи Афғонистон дар шаҳри Самарқанди Ӯзбекистон садо додааст. нишасти мазкур, ки дар он намояндагони ҳукумати Толибон низ ҳузур доштанд, то куҷо метавонад ба ҳалли қазияи Афғонистон таъсир гузорад? дар ин бора Алишер Зарифӣ ва Барод Юсуфӣ дар душанбе бо таҳлилгарон ҳамсӯҳбат шуданд. назарҳо аз Тоҷикистон ба нишасти кишварҳои ҳамсояи Афғонистон, ки 2 рӯз дар шаҳри Самарқанди Ӯзбекистон давом кард, мухталифанд. бархе таҳлилгарон бар инанд, ки нишасти Самарқанд, ки бо ҳузури 4 кишвари Осиёи марказӣ Русия, Чин, Эрон ва Покистон баргузор шуда, натиҷаи муҳиме барои ояндаи Афғонистон надошт, вале бартариҳои Русия ва Чинро нишон дод. бибинед ки мо мебинем ки амрико вазъияти Афғонистонро то куҷо расонд, то куҷо кашид овард ва ира дар муқобили Русия ва дигар кишварҳои минтақа ҳаминтор вогузошт рафт. ва имрӯз мо мебинем ки Русия, Чин, кишварҳои Ирон ҳатто ва хуб Ҳиндустонам мехоҳанд ба ин доира бикашанд, агарчи ҷош бисёр холи таъин нест. ва ино бозира идома дода ва мехоҳанд ки Толибонро ба тарафи худ ҷалб кунанд ва дар муқобили Амрико бозӣ кунанд. пахши изҳороти муштараки кишварҳоро дар Самарқанд, ки дар он аз толибҳо ташкили ҳукумати фарогир ва иҷозаи таҳсили духтарон талаб шудааст, таҳлилгар Абдумалик Қодиров такрори гузаштаҳо номид ва афзуд, Толибон ягон аломат надоданд, ки ақидаи ҳамсоягони худро эҳтиром мекунанд. ҳар яке аз инҳо мавқеи худаша дорад. кишварҳои ҳамсоя имрӯз тайёр нестанд ки аз мавқеи худ, аз принсипҳое ки худашон доранд дар муқобили Афғонистон, ҳукумати имрӯзаи он гузашт кунанд ва эътироф кунанд ҳукумати Афғонистонро. ҳукумати Афғонистон ҳам ба хотири як ҳукумати хеле ҷавон буданаш, ба хотири бетаҷрибагиаш дар муносибатҳои байналхалқӣ, дар муносибатҳои дипломатӣ аз мавқеи тундгарои худаш дорад. ба хусус дар мавриди занҳо имрӯз гузашт кардан намехоҳад. ба ин хотир ҳар ду ҷониб дар як ба қавле ки раҳгумзада ҳастанд. бо вуҷуди ин, мегӯяд Абдумалик Қодиров, нишасти Самарқанд баёнгари он аст, ки ҳамсояҳо ба вазъи Афғонистон диққат медиҳанд ва талошҳои байналмилалӣ барои ҳалли мушкилот идома дорад. он чизе ки имрӯз рух дода истодааст, яъне ки кишварҳои ҳамсоя, кишварҳои ҷаҳонӣ ҳозир нестанд ки ба иқтисодиёти Афғонистон сармоягузорӣ кунанд. ин худ як намуди фишор аст. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон бо нашри як хабар аз нишасти Самарқанд иктифо карда ҷузъиёти бештаре надодааст.
شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. در تاجیکستان 2 هفته می شود دعوت بهاری جوانان به ارتش ادامه دارد. بعضی دانشجویان میگویند از آنها خواسته شده است پیش از مهلت دانشگاه را ختم کرده به ارتش بروند. در عوض به آنها وعده شده است که در امتحانهای ختم کمک رسانده می شود. خبرنگاران رادیو زودی اوید این موضوع با دلربا صمدوه رهبر تشکیلات دفتر آزادی های شهروندی صحبت نمودند. نخست پرسیدند که قانونگذاری کشور برای سفربر کردن دانشجویان به ارتش چی ترتیبی رو پیش بینی کرده است؟ اگر فرمانی ختم آنها یک روز یا چند روز دیرتر پس از به خدمت وارد شدن سرباز قبول شود، آنها میتوانند که 2 سال خدمت کنند. برای همین خیلی مهم است که اول دانشگاه را ختم کرده، همون فرمان ختم کننده را گرفته بعد به خدمت حربی حاضر شوند. بعضی حالت‌های هم هست که ختم کنندگان را به ارتش دعوت می‌کنند و وعده می‌دهند که در روز امتحان‌های ختم با آنها اجازه خواهند داد تا در امتحان‌ها شرکت کنند. در همین حالت ترتیب پیش بینی کرده قانونگذاری چگونه است؟ این غیر قانونی است. چون که من گفتم سرباز خدمتچی حربی نمیتوند که در رفت خدمت در دانشگاه‌های شهروندی تحصیل کند. این غیر قانونی است. نباید که به این حادثه ها راه دهند، چون که حتی میتوانند که دیپلم های آنها را غیر قانونی اعتراف کنند، چون که در رفت خدمت نمیتوانست که تحصیل خود را دوام دهد. یعنی دانشجویان حتی حق ندارند در جریان خدمت در ارتش در بخش فاصلوی و یا غایبانه تحصیل کنند؟ اگر به دانشگاه شهروندی باشد حق ندارند. تنها در دانشگاه های کالج های اینستیتوت حربی میتوانند که سربازان تحصیل کنند. تحصیل آنها یخ کرده می شود. پس از ختم کردن خدمت آنها آمده با همون دوام می دهند. یعنی آنها محروم نمی شوند از دیپلم، لیکن همون فاصله اگر امتحان ها سپرده باشند یا دیپلم گرفته باشند فاصله خدمت حربی الکی و غیر قانونی اعتراف می شود. یک بار دیگر می‌خواستم این را دقیق کنم. آنهایی که در شعبه‌های فاصلوی و یا غایبانه ماجستراتور و یا دکترانتور تحصیل می‌کنند آیا به ارتش جلب می‌شوند؟ وفق قانونگذاری نو پس از بکالور 4 سال خدمت حربی 4 سال تحصیل در دانشگاه ها الکی به خدمت حربی برده می شوند و پس از ختم کردن خدمت به اتمام رسیدن خدمت آماده میتونند که به ماجستراتور داخل شوند. یعنی مثل پیشتر ماجسترها نامزدها در رفت خانیش از خدمت حربی آزاد یا به تأخیر انداخته نمی شوند. آنها باید که اول خدمت بود کنند و بعد به علم روند. خب سرنوشت دانشجویانی که در کالج ها تحصیل میکنند چگونه است؟ آیا جلب کردن آنها به ارتش در کدام حالت ممکن است؟ کالج ها هم اگر آنها در شعبه روزانه تحصیل کرده ایستاده باشند و یک خوبی شده است در قانونگذاری پیشتر گفتگی بود که تا سن 21 سالگی، چون که اگر مثلا سن 18 سالگی داخل شوند 3 سال باید که ختم کنند کالج را. این خیلی محدودیت ها حاضر نیست. وقتی که به کالج ها داخل می شوند تا ختم کردن کالج، اگر این یک مراتب خوانده ایستاده باشند تا ختم کردن کالج می توانند که از خدمت مهلت خدمت را به تأخیر انداخته دانش را دوام دهند. دوستان عزیز، دلربا صمد و با سالهای دیگری کاربران آزادی هم پاسخ داده است. شما می توانید شکل پوره این مصاحبه را در سامانه رادیو آزادی تماشا کنید. در جنوب تاجیکستان با سرمایه‌گذاری بانک جهانی با سازی یکی از ضرورترین نقب‌های آب شروع گردیده است. مسئله ترمیم نقب دنغره هنوز سال گذشته از جانب حکومت تصدیق شده بود. حالا مشکلات مطرح این است که در دوره بازسازی ساکنان از آب آشامیدنی محروم نگردند. محمود جان رحمتزاده در این باره اطلاعی بیشتر دارد. اصلاح و بازسازی تونل یا نقب مشهور دنغره آغاز شده است. با واسطه آن 10,000 گکتار زمین و 170,000 ساکن این منطقه با آب تامین کرده می شوند. نقبی که آب آبانبار نارک را به دشت‌های وسیع دنغره می رساند. در زمان شوروی ساخته شده در چقوری از 100 تا 450 متر زیر کوه و زمین جایگیر است. با سازی آن که یکی از درازترین نقب‌های آب در دنیاست آسان نیست. طول آن 14 کیلومتر است. در حقیقت کشورهای علاوه نقب خراب گشتن و تعمیر نیاز دارن لیکن نقد جدول اوقاتهای شکم کردگی نیست. با دیگه در حقیقت خط خوب در یک ثانیه جدول اوقاتهایی دارن. قرار حکومت درباره ترمیم نقب ماه نوامبر سال 2022 قبول شده است. حالا کار در دروازه‌های نقب سر شده است. مسئولین ناحیه دنغره میگویند که آنها اول باید مردم را با آب تامین کنند. برای این حالا نصب قبره‌های 700 از جماعت سیبیستان تا مرکز ناحیه جریان داشته است.
از جماعت شبستان با خود نوریه با قبولی دیامتری افسر علاقه الویدا برای حالت احتیاطی در نقشه گرفتیم که گرباری کنیم سرمایه‌گذاری کنیم. بغیر از سرمایه‌گذار ترمیم نقب دشواری‌های دیگر نیز دارد. بازسازی می‌تواند مردم را از آب آشامیدنی محروم کند. ناحیه دنگره آلترناتیو آب ندارد. برای همین آب نوشابه همین کردن از موسم زمستان فقط. من بودم در 3 ماه زمستان کار کردم. وقتی که تابستان در اون آب بازسازی نقب از سوی بانک جهانی مبلغ گذاری می شود. خرج آن هم به گفته مسئولین 464 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. در صورت پیش آمدن مشکلات فنی و قطع آبرسانی به واسطه نقب، ناحیه دنغره می تواند پر را به آب ماند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه دنغره. برنامه را ادامه می دهیم. در سوریه در ماه رمضان رسم است که مردم در طربخانه ها افطار کنند و شام خود را خوش بگذرانند. بخش از افطار در بعضی رستوران ها سماع یا رقص پیروان اهل تصوف است که آن را وسیله برای رسیدن به حق می شماریدند. یکی از آنهایی که رقص را اجرا می کند انس 4 ساله می باشد که می توان او را خردسالترین درویش در سوریه نامید. همکارم کامل سیاتا ما و شما را با انس آشنا می کند. انس 4 ساله در حال رقص سما، حرکتی را ماهرانه اجرا میکند که صدها سال پیش از صوفیان میراث مانده است. شیوه چرخیدن درویش ها و هماهنگ با جهان را به او پدرش آموخته است. حرکت الملائکه اول ما بلش یوعى كان يشوفنا عبر الموبایل. وقتی بزرگ میشد همه اولاد ما امک و امک بچه‌هایش را در حال چرخیدن دید. تقریبا 1 ساله بود که راه رفتن را آموخت و به چرخیدن سر کرد. من به او حرکت‌های درست و منظم را آموزاندم. تا 2 سالگی این کار را ادامه دادم و بعد او را به نمایش‌ها می‌بردم. تابعته بالعمر السنه لحتى صار عمره تقريبا ما يقارب 2 صرت اخذه معي على الحفلات. حرکت هماهنگ دست و پای‌ها هنگام چرخیدن آسان نیست. رقص سما را در خانه تمرین میکنند که از اجداد خود یاد گرفتند. ولحد الان نحن محافظين على هذا. ما این میراث اجدادیمان چه ذکر و چه چرخیدن صوفیانه را حفظ میکنیم و دوست داریم به فرزندانمون بیاموزیم تا این رسم خانوادگی را نگه دارند. محافظين عليه ما نخليه يطلع لبرا. حالا انس و برادر و پدرش هنگام افطار در رستوران ها میرقصند و از این راه روز میگذرانند. انس یا صوفی 4 ساله بیشتر جلب توجه میکند. من چرخیدن را از پدرم آموختم. رقص صوفیانه و ذکر عارفانه را پیروان اهل تصوف در اسلام وسیله برای رسیدن به حق و افشای عشق و علاقه به خدا میدانستند. اما حالا برای انس فقط رقص و وسیله سرگرمی است. و یک خبر وکیل مدافع میگوید عبدالحنان منانوف روحانی از نوعی کوشانیان نه برای به هم زدن توی برادرزاده‌اش بلکه دیدن و پهن کردن نوارهای وابسته به پیمان ملی 6 سال زندانی شد. پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالفان توجیک در اروپا است ولی فعالیتش از سال 2019 در تاجیکستان ممنوع می باشد. حکم عبدالحنان منانوف را هفته گذشته در دادگاه ولایت ختلان اعلان کردند. رادیو آزادی تنها اطلاع گرفته بود که او با افراطگرایی گناهگار شده است. تفصیلات این خبر را میتوانید در وبسایت ما پیدا کنید. با سپاس به شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما را تماشا کردید. در این ثانیه ها برنامه اخبار آزادی را به پایان میبریم ولی خبر و گزارش های نفترین در وبسایت ما و صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی گذاشته میشوند. در 2 روز آینده برای شما عزیزان استراحتی با فراغت میخواهیم. خدا نگهدارتان باشد و شما را در هفته نو منتظریم.